Welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ සිරෙන විට වටහා ගනුමැන දෙනෙතින් කඳුලැලි ගලන තරම් රැහි හඬන විට හඳුනා ගනුමැන රැතුන් යාමේ හඬන හැඬුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ සුළඟ නොවේ මේ පාවින්නේ කුටියක සිරවී හෙළන සුසුම් අතු අග පරවී බිමට වැටෙන්නේ සමනොල යුගයක පිපුණු කුසුම් තරුද නිදන මහරෑ නිදමි මහද නිදිනෑ මතක පොතේ කඳුලින් කටුගෑ කවි කියවේ මහරෑ වෙසක් පොහොය උදෙසා සංවිධානය කරනු ලබන ලෝහිත පූජා රුධිර දාන පාරමිතාව සඳහා ඔබ සැමට ආරාධනා. තරුණ බෞද්ධ පර්යේෂණ හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ලෝහිත පූජා රුධිර දාන පාරමිතාව මැයි මාස 7 වන දින පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 3:30 දක්වා කෝෆීල් ඩොනර් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න නාලක 0448 889 187 චතුර 0416 300 Special Mother's Day celebration at Walava on Sunday the 8th of May 2022 Walava Noble Park. Special performance by Derek J. For more information call 0424 299 226 0481 332 645.
Sri Lanka Morning Show program always brings you some valuable people and valuable personalities with valuable information. Now, these days, a lot of people who live in Australia, one of the major concerns they have, can we bring our relatives, can we bring our friends for a holiday in Australia? As we all aware, during the pandemic time, none of our relatives could visit Australia due to the restrictions imposed. Today, we have a professional to discuss about this topic. That is Mr. Sanji Caldera, the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates. First of all, welcome to Sri Lanka Morning Show program again. Once again, Sanji. Thank you very much, sir, for having me today. Sanji, can you first let our audience, what is this holiday visa and how it works? Yes, so a holiday visa is, unfortunately, I had to go back a few years where no one could come on a holiday visa because of the pandemic, because of the quarantine restrictions. Nobody was allowed to come unless under very, very specific circumstances. Now, the country has opened up. So, holiday visas are available for anyone so long as they have met certain criteria. And Australia is opening the doors for tourists. Right. Now, having said that, now we know that during the last couple of years, due to the pandemic, people couldn't apply for holiday visas. Now, is there any specific requirements that they need to fulfill before they apply for holiday visa now? Yes, I want to tell you that we call it a tourist visa, and this has three different streams. One could be a simple tourist visa where you apply on your merits, and it can be to have a holiday, to see relatives and so forth. The second stream would be what we call a tourist visa for business purpose. Someone who wants to come and have a quick look and see the opportunities. So that is called a tourist visa for business purpose. Now, third one is very interesting. A third one is called a family sponsored tourist visa. That is where when you have your relatives in Australia, that they can sponsor you to come and spend a holiday. Now, people will ask me, what's the difference between the first and the third? They're both tourists. However, in the third one, a family, a relative who lives in Australia, who is a permanent resident or citizen, guarantees that the visitor will come to Australia, abide by the rules, abide by the visa conditions, and return before the expiry of the visa. And there are times that the department may even require a bond. So, right. From the sponsor. From the sponsor. Right. Now, when you say the family, is that compulsory to be an immediate family or an extended family? Also, well, extended family to the extent of a brother or a sister or perhaps a cousin. Your parents might be here. Yeah, they could be extended family. Right. Okay. Now, when you apply for under any stream, when you apply for the tourist visa, what are the main criteria the applicant should be addressed? Yes. What I want to really emphasize here, Tushara, is that we have a misconception of people asking me, how much of money should I show? What are the other documents? Should I show my land? All that is fine, but one of the underlying criteria is to demonstrate to the department that you have sufficient commitment to go back to the country, whether it's Sri Lanka or wherever you come from. And this commitment can be various forms. It can be immediate family members being back in your home country. Your employment, you have been working in an organization for a long time and you've got just 1 month's leave and that you're going back. And if you have kids, like their school, your children or your immediate, you have only come and your spouse and the children are back, these are the commitments that you have to really demonstrate very clearly to the case officer.
What are the criteria that they have? The other criteria is your financial ability. There are times that if you were to earn a salary which is comparably a lower salary in Sri Lanka, the department could get a bit concerned that there may be not a commitment to go back. It is to show that you have sufficient funds to enjoy a holiday in Australia. Right. Now, if it is a family-sponsored tourist visa, can the sponsor show the funds behalf of the applicant? Absolutely. A sponsor can show the funds but on still, behalf. do they have to have funds? Still, the applicant should be having some sort of financial stability to come over to Australia and spend that time with their relatives. Indeed. And also, what about if they have any previous travels? Can they make it as a evidence? Travel history. I have noticed that certain visas are refused because they have shown that they've gone to India or Singapore. But should they have traveled to the western part of the world, just like in Europe and the USA, and show that they have actually complied with those tourist visa laws, then there's an added advantage for certainly. Right. Now, if someone is planning to visit Australia, how they should plan? Well, one thing is there should be a reason. If you're going to come and see some relatives, that's fine. If there is an occasion, a family occasion, a wedding, a special birthday, certainly you could show that evidence. Now, you may not have a relative and you may have a few friends, or you may not have anyone, but you plan to come and visit Australia and sightsee Australia. At that time, it might be even important for you to show an itinerary of what you're hoping to do in Australia, like travel plans, air tickets and so forth. Due to the current situation now, if they want to visit Australia, what about the vaccination requirements? Right, very important. Everyone should present a vaccination certificate that demonstrate they have at least had 2 vaccines. Mm-hmm. However, for people over 60 years who have had the Sinopharm vaccine should in fact get a booster vaccine on Pfizer and present that to the department before they travel. Till recently, you needed a PCR test or a rapid antigen test. However, from just last week, that is not a requirement anymore. However, they have to be vaccinated travelers. Right. Okay. Thank you so much for sharing this valuable information with us, Sanjay, because I know our viewers are waiting, they're eagerly waiting to bring their friends, relatives to Australia. So it's a good news for our viewers, and we will hope to have another session with you some other day with some valuable information for our viewers. Thank you for joining us. Thank you for having me here, Tushara. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanjay Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick.
modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ලොව කිසිම රටක රාජපක්ෂලාට අයුතු ධනයක් නැතැයි නාමල් රාජපක්ෂගෙන් ප්‍රකාශයක්. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ නායකත්වය යටතේ ආණ්ඩුවේ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කරයි. කාදිනල් හිමිගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්. පාස්කු ඉරිදා මියගිය පිරිස් සිහිකර රටපුරා විශේෂ දේව මෙහෙයක්. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයෙන් ආණ්ඩුවේ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවති ආණ්ඩුපක්ෂ රැස්වීමේදී සම්මත කරගනු ලැබුවා. මේ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුවේ සියලු දෙනා එකට සිටිමින් අර්බුදයට විසඳුම් සෙවිය යුතු බවද මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කවුරුන් ස්වාධීන වුවද මිනිසුන්ගේ විවේචන හමුවේ එකට මුහුණ දිය යුතු බවද මත ගැටුම් පසෙක තබා එක්ව කටයුතු කළ බවත් එම මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. ගෑස් විදුලිය ඉන්ධන අර්බුද විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුව වහම පියවර ගත යුතු බවත් එම ගැටලු නොවිසඳා විරෝධතා නතර කළ නොහැකි බවත් ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා. මතු ඇති අර්බුදවලට එක්ව මුහුණ දිය නොහැකි නම් විපක්ෂයට යාම වඩාත් සුදුසු බවද මන්ත්‍රීවරුන් කීප දෙනෙක් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ අතර ඇමති ධූරවලින් ඉවත්ව වෙනත් පිරිසකට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමතිවරුන්ට ස්තුතිය පළ කිරීමේ යෝජනාවක්ද එම රැස්වීමේදී අනුමත වී තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය අයට ගෞරවය පළ කිරීම සඳහා මැති සභය විනාඩියක නිහඬතාවයක් ආරක්ෂා කරනු ලැබුවා. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පිරිසට ගෞරවයක් ලෙස විනාඩියක ඉහළ නිහඬතාවයක් ආරක්ෂා කරමු යැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුකූලතාවය දක්වමින් කතානායක ඇතුළු සභාව නිහඬතාවය ආරක්ෂා කළා. මේ අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අදාළ නව සංශෝධනය සඳහා යෝජනා ඇතුළත් කෙටුම්පත සමගි ජනබලවේගය විසින් කතානායකවරයා වෙත බහර දෙනු ලැබුවා. ෆස්ත ප්‍රහාරයෙන් ඒ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය සියලු දෙනාටම අපි අපේ ගෞරවය පොඩ්ඩක් මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් පැත්තක තියලා අපේ ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරමු. මම මෙහෙම යෝජනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයට කළු පැල්ලමක් එක් කරමින් එල්ල වූ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය හා තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් සිහිකර දිවයින පුරා පිහිටි කතෝලික දේවස්ථානවල විශේෂ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වුණා. එහි ප්‍රධාන දේව මෙහෙය සහ සැමරුම පැවැත්වුණේ කොළඹ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේදී. ඒ කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එම සැමරුම සඳහා සර්ව ආගමික නායකින්ද එක්ව සිටියා. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවේ පළමු ප්‍රහාරය පෙරවරු 8:45ට එල්ල වූයේ කොළඹ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයටයි. එම අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් පෙරවරු 8:45ට කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේදී සීනුව නාද කරමින් මියගිය පුද්ගලයන් සහ තුවාල ලැබුවන් සිහිපත් කෙරුණා. අනතුරුව ඔවුන් වෙනුවෙන් විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක්ද පැවැත්වුණා. කොළඹ කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ පැවති ප්‍රධාන සැමරුම සඳහා පාස්කු ඉරිදින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය විදේශිකයන් අයත් රටවල තානාපති නිලධාරීන්ද එක්ව සිටියා. විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයෙන් අනතුරුව පළමුව සිදු කෙරුණේ පාස්කු ප්‍රහාරය හමුවේ මීට වසර 3කට පෙර මියගිය පිරිස් සිහිපත් කරමින් පහන් දැල්වීමයි. අතිඋතුම් ශුද්ධෝතම පාප් වහන්සේගේ විශේෂ ආරාධනය අනුව කොළඹ අතිඋතුම් අග්‍රාධගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඇතුළු 56 දෙනෙකුකින් යුත් පිරිසක් ගුවන් යානා 2කින් ඉතාලියේ වතිකානුව බලා කටුනායක ගුවන් තොටුපළෙන් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. කොළඹ අගරාධගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඇතුළු
රද ගුරුතුමන් 8 දෙනෙකු පසුගියදා කටා ගුවන් සේවයේ QR 659 දරන ගුවන් යානයෙන් දෝහා පලා කටුනායක ගුවන් තොටුපළෙන් පිටත්ව ගොස් තිබුණා. මෙම පිරිස එතැන් සිට වෙනත් ගුවන් යානයකින් ඉතාලියේ වතිකානුව වෙත පිටත්ව යනු ලැබුවා. මීට අමතරව පියතුමන්ලා සහ කන්‍යා සොහොයුරියන් 18 දෙනෙකුද පාස්කු ප්‍රහාරයේදී වින්දිතයන් වූ මඩකලපුව සියෝන් දේවස්ථානයේ වින්දිතයන් 4 දෙනෙකුද කොළඹ කොච්චිකාඩේ දේවස්ථානයේ 6 දෙනෙකුද මීගමුව කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ 20 දෙනෙකුද අනෙක් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී සිටි බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අපගේ මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට ලක් වූ වින්දිතයන් සමග අපි රෝමයට ගමන් ගන්නා වූ මේ වන්දනා ගමන ඉතාමත්ම සුවිශේෂී එකක්. ඒ මන්දයත් කියනවා නම් ඇත්තටම මේ වෙනකොට අති උත්තම ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ අපගේ කාදින හිමිපාණන්ට ආරාධනාවක් කරුවා මේ වින්දිතීන්ව අරගෙන රෝමයට එන්නට කියලා. උන්වහන්සේ ඊටාත්ම ආසාවෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා මේ වින්දිතීන් හමු වෙලා ඔවුන් සමග කතා බහ කරන්නට. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ අපගේ කාදින හිමිපාණන් සමග මේ වින්දිතීන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නට කියලා මේ රජයට බල කෙරුවා. රජයෙන් ඉල්ලා සිටියා, නීතිවේදීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා. නමුත් කිසිම සාධාරණත්වයක් අපි බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ රාජ්‍ය නායකයෝ අපගේ රටේ නායකයෝ හිතන්නට ඇති කල් මරද්දී අපගේ මේ සටන දියාරු වෙලා යයි, අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද දියාරු වෙලා යයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඊයේ දවසේ කටුවපිටියට විශාල සෙනගක් ආවා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සාධාරණත්වය ඉල්ලා කරන සටනේදී අප කරා වූ ව්‍යාපාරයන් වලදී ඊයේ තමයි අපි දැක්කේ අති විශාල සෙනගක්. මං හිතන්නේ 10000කට අධික සෙනගක් කටුවපිටියේ ඉඳලා මීගමුවට පයින් ගමන් කළා සාධාරණත්වයේ ඉල්ලලා. ඒ වගේම අද දවසේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ වින්දිතයෝ රෝමේ වතිකානයේ ඉන්න ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේගේ ඇරවුම පරිදි දිව්‍ය පූජාවක් සිදු කරන්නට උන්වහන්සේ සමග මේ රෝමේ බලා පිටත් වෙනවා. රඹුක්කන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඉකුත් 19 වනදා සිදු වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂපාතී පූර්ණ විමර්ශනයක් කරන ලෙස පොලිස්පති CD වික්‍රමරත්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති W තිලකරත්න වෙත නියම කර තිබෙනවා. ඒ නීති විරෝධී ජන රාශියක් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලිසිය බලය පාවිච්චි කිරීමේදී පුද්ගලයෙකු මරණයට පත්වීමද සැලකිල්ලට ගනිමින්. එම සිද්ධියේ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරාගෙන දින 3ක් ඇතුළත අතුරු වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි පොලිස්පතිවරයා දන්වා ඇත්තේ. මෙම සිද්ධියේදී නාරන්බැද්ද හිරිවඩුන්න පදිංචි චමින්ද ලක්ෂාන් නැමැත්තා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඔහුගේ දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු දේවාලේගම පොලිස් වසමේ නාරන්බැද්ද හිරිවඩුන්නේදී සිදු කෙරුණා. දේහය බොහෝදානය කර අවසන් වන තෙක් ප්‍රදේශයේ සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ත්‍රිවිධ හමුදා සහාය ලබා දෙන ලෙස පොලිස්පතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. පොලිසියෙන් තමයි ත්‍රිවිල් එකට මේ ගිනි තිබ්බේ. තියලා දිව්වා. ඊට පස්සේ ඉස්සල්ලාම ගැටුමක් ඇති වුණා සර්. ගල් මුල් පහර. ඊට පස්සේ පැය භාගයකට පස්සේ පොලිසිය අපි සාමදාන වුණා. දෙගොල්ලෝ. සාමදාන වෙලා විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ පොලිසියට ගිනි තිබ්බා. මම එතකොට කැබින් එක ළඟ හිටියේ. මගේ ඇස් දෙක දැක පොලිස් මාත් ගිනි තියලා යනවා. මම ඊට පස්සේ කෑ ගැහුවා පොලිසියෙන් ත්‍රිවිල් එකට ගිනි තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ විලාපින්න වල හෝටලේ තමයි හිටියේ. කැල්ලිමල් එකකේ. දෙලින් අමනුකම මහත්තයාගේ ලේකම්. ඒකේ තමයි හිටියේ. ඒකල බස් ගාලා ආවා දුවගෙන ආවා. ඇවිල්ලා වෙලා කෑගල්ලෙන් ආපු ජිප් එක කෙලිම වෙඩි තියාගෙන තමයි ගිහින්. රබර උණ්ඩ පහක් ගාවා. ඊට පස්සේ ටීවී එකෙන් මෙහෙම කර තියාගෙන මෙතන ටීවී එකේ පස්ස තියාගෙන ඉස්සරහට මෙහෙම දිගටම එකින් එකට ටාගට් කරලා වෙඩි තියාගෙන ගියා. මහජන උද්ඝෝෂණවලට වෙඩි තැබීමට තමන් උපදෙස් නොදුන් බව පොලිස්පති CD වික්‍රමරත්න මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්නා. ඒ රඹුක්කන වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට කැඳ වූ අවස්ථාවේදී මේ අතර රඹුක්කන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ විරෝධතාකරුවන් පාලනයකට යෙද වූ පොලිස් කණ්ඩායම T56 ගිනි අවි 4ක් භාවිතා කර ඇති බවයි. ඔවුන් T56 උණ්ඩ 35ක්ද භාවිතා කර ඇති බවද එහිදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ අතර පසුගියදා රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාවය අතරතුර ඇති වූ නොසන්සුන්තාවය පාලනය කිරීම සඳහා වෙඩි තැබීමට නියෝග කර ඇත්තේ කෑගල්ල කොට්ටාශ බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කීර්තිරත්න මහතා බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.
ඒ කෑගල්ල අධිකරණයේදී මේ පිළිබඳව අනාවරණය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එම නොසන්සුන්තාවය පාලනය කිරීමට පොලිස් කැරණි මාර්ගන කණ්ඩායම් T56 ගිනිඅවි 4ක් සහ උණ්ඩ 35ක් භාවිතා කර ඇති බව මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පොලිස්පතිවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුව කෑගල්ල මහේස්ත්‍රාත්වරිය වෙත විමර්ශන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියා. ගාලු මුවදොර පැවැත්වෙන විරෝධතාවය තවදුරටත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසලදී පැවැත්වෙනවා. විශාල පිරිසක් විරෝධතාවයට එක්ව සිට අයුරු දැකගත හැකි වුණා. ඒ අතරට කලන ගුණසේකර ජගත් චමින වැනි ජනප්‍රිය කලාකරුවන් ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර රැසක පිරිසක් ඇතුළත් වී සිටියා. ජනාධිපතිවරයාට සහ ආණ්ඩුවට ඉවත් වන ලෙස බල කරමින් කොළඹ ගාලුමුවදොර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක නිරත වූ තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමියන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කරනු ලැබුවා. ගාලුමුවදොර පිටිය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන විරෝධතාවලිය සඳහා තරුණ තරුණියන් ව්‍යවසායකයන් විශාල පිරිසක් මේ ස්ථානයට එක්ව සිටින ආකාරය අපිට දක්නට ලැබුණා. අද උදෑසන කාලයේදී පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේද නොතකා විරෝධතාකරුවන් Tamanගේ විරෝධතාවය දක්වන ආකාරය අපිට දකින්නට ලැබුණා. ජනාධිපති ඇතුළු වත්මන් ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වීම ඇතුළු ඉන්ධන ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකාව පුරා තැන් තැන්හි විරෝධතා තවදුරටත් පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. දමුල්ල නගරයේ ඒ 9 හා ඒ 6 මාර්ග හරස් කරමින් පැවතුණු විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට දැඩි ලෙස බාධා එල්ල වුණා. ගාල්ල කොළඹ හරස් කරමින් බලපිටියෙන් සහ අම්බලන්ගොඩින් මාර්ගය හරස් කරමින් විරෝධයක නිරතව සිටියා. ජනාධිපතිවරයාට සහ රාජ්‍යයට විරෝධය පළ කරමින් ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. ගම්පහ නාගරික එක්සත් වෙළඳ සංගමය සහ ප්‍රදේශයේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන කිහිපයක් මගින් මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කොට තිබූ අතර ඇදහළුණු දහරානිපාත වර්ෂාව නොතකා උද්ඝෝෂකයින් නගරය පුරා පාගමනකද නිරත වුණා. මේ අතර තවත් ප්‍රදේශ රැසකම විරෝධතා පැවැත්වුණා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Wannabe archaeologists need to put Sigiriya on their list of must-see places to visit in Sri Lanka. This ancient city is built on a steep slope, topped by a plateau almost 180 meters, 600 feet high. This plateau is known as Lion's Rock as it oversees the jungles below. Access to the site is through staircases and rooms emanating from the lion's mouth. You'll also see ponds, gardens and fountains. Pretty cool. Locals consider the site the 8th wonder of the world. This ancient rock fortress dates back to the 3rd century BC, when it was a monastery. It was later turned into a royal residence. Hi, today we have something very simple, a nice salad with eggplant and fennel. So let's go through the ingredients. I have eggplant, mango, mint, lime, different type of tomatoes, shallots, fennel and some basil. So when you're making a salad like this, what my thinking always is you have to have different flavors, nice and crispy and fresh. One prominent flavor, which is the eggplant. So that's why I already got all this sliced, and it's not black now, it's beautifully. So what I'm going to do is I'm going to marinate this one and put it in the oven. So let's get to the water. Okay, I'm going to add some olive oil, some pepper, some salt. So I'm going to make sure these cook nicely, golden brown, so it's going to taste beautiful. There you go. Well, I'm going to heat the oven for about 180 degrees for about 15 minutes. Let's go. So while we are waiting, let's start with the rest of the salad. So fennel, I'm going to get the smallest baby fennel as much as possible, because big fennels are always nice, but they don't look nice when you slice, because you don't have that beautiful lines. So thin as possible. Next, mango. If possible, try to get one of these mangoes which is not too sweet. So I'm going to slice this mango. Shallots. Okay, I've got this nice selection of tomatoes. I'm going to cut them in half. So when you're making a simple salad like this, it's most important to have all the ingredients, but cut them as small as possible. That's why I use cherry tomatoes, so it's gives that flavors through. So now a few mint leaves. All these ingredients have very dynamic flavors, so make sure you mix them properly. In a bite, they're not that good, but when you taste with other ingredients, it's going to be beautiful. Okay, another very strong flavor, basil. So it's been cooked, but I'm not going to cool this down. It's going to be nicer when it's warmer. There you go. Add this one quickly. A bit of salt, and crushed pepper,
Bit of olive oil. Like I said, the aubergine we'll have to add last because it's warm, and that's the key ingredient for us, as you remember. Alright, so now it's time to serve this. So now I'm going to add my last ingredient, bit of a lime, just a drop, go like that. Well, as you can see, it's a beautiful eggplant and fennel salad. They're the most prominent ingredients there. There's so many other ingredients, but very simple. It's beautiful in sunny day outside with a barbecue. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Saturday, when she caught my eye, standing in the corner, feeling sad and shy. They began to dance, sway to and fro. And should I know, I never let it go. Sing it out. You know what? With this magic spell, laying it on the bus, you know what? That you did so well. Oh, child, there's something going, and soon it began, there was a love romance. Laying it on the bus, you know what? The days of love. Saturday, when she caught my eye, sitting in the corner, feeling sad and shy. They began to dance, swaying to and fro. And soon I know I'll never let it go. Yeah, once again. Maybe on a bus, you know what? With this magic spell. Maybe on a bus, you know what? That she did so well. Oh, child, there's something wrong. I shouldn't even care, there's a love romance. Maybe on a bus, you know what? The days of love. A little bit of salt will wash away your lipstick from my face. A little bit of salt will never, never, ever, ever be clean. The pain in my heart, in mine, as I go to the lonely years. A little bit of salt will never wash away my tears. Someone to cry, night and day, like the bird that left the robin's nest, and just like all the rest, you threw away. Just a little bit of salt will wash away your lipstick from my face. A little bit of salt will never, never, ever, ever be clean. The pain in my heart. So will never wash away my tears. Come on, let's see those hands up in there. Another Saturday night and I ain't got nobody. I got the body 'cause I just got paid. How I wish I had
start fading. How I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. ආයුබෝවන් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර වාසී සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන්මුත් සියල්ලන්ටම ආයුෂ බොහෝ වන සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද පොඩි වෙනස් දෙයක් කරන්නයි අපි හැමෝම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. සිංහල අවුරුද්ද කිව්වම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් සිංහලයන් වශයෙන් අපි හැමෝටම වැදගත් දවසක්. සූර්යයා මීන රාශියේ ඉඳලා මේෂ රාශියට සංක්‍රමණය වන මේ මොහොත අපි සමරන්නේ අපේ වසන්ත කාලය කියලා. ඉතින් අවුරුද්ද බක්මහේ සිංහල අවුරුද්ද වසන්ත කාලයේ එළඹෙන මේ අවුරුද්ද ලෝකෙ කොහේ හිටියත් සිංහලයන් විදියට අපට අමතක කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපට අමතක කරන්න බෑ. මේක සිංහල අලුත් අවුරුද්දකට මේක සිංහල දමිළ මේක අපි සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේම අවුරුද්දක්. ඉතින් මේ අවුරුද්ද සමරන්න මෙල්බර්න් නුවර ජීවත් වන අපි ඥාතීන් හිතවතුන් එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්ට ඒ අපේ සිරිත් විරිත් ගැන ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගනිමින් අපි මේ සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සහ කුඩා දරුවෝ වෙනුවෙන් වැඩිහිටියෝ වෙනුවෙන් පුංචි සිංහල අලුත් අවුරුදු බක්මහේ ක්‍රීඩා සමරන්නටත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මේ පුංචි දරුවන්ට දැනගන්නටත් එක්ක අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ සිරිත් විරිත්වල මූලිකම දෙයක් තමයි කිරි ඉතිරවීම. කිරි උතුරන ආකාරයෙන්ම සෞභාග්‍ය ශාස්ත්‍රීයත්වය සැමටම උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි ඒ කිරි ඉතිරවීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කිරි ඉතිරවීමෙන් අනතුරුව කිරි ඉතිරවන අතරතුරේදී අපේ අම්මලා තාත්තලා අයියලා අක්කලාට ආරාධනා කරනවා රබන් සුරල් වයන්න. සමහරලාට ලංකාවේ රබන් ගහලා නැතුව ඇති කමක් නැහැ අපි පොඩ්ඩක් ගහමු රබන් සුරල් වයන අතරේ කිරි ඉතිරිලා ඊට පස්සේ පොල් තෙල් පහන දල්වලා මේ ලංකාවේ අවුරුදු කෑම මේසයක්මයි මට නම් මතක් වෙන්නේ. ඒ හා සමානව මං කිව්වොත් සමහරලාට ඊටත් වැඩියෙන්
අවුරුදු කැවිලි පෙවිලි වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච අවුරුදු මේසයක් ඔබට දකින්නට තියෙනවා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව කැවිලි පෙවිලි වල රහ බලලා, කිරිබතේ රහ බලලා කුඩා දරුවෝ එක්ක අවුරුදු ක්‍රීඩා කරන්නත් අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම කිරි ඉතිරවීමේ සිරිතට අපි යමු. දැන් කිරි ඉතිරෙන අතරේදී රබන් සුරල් වැයෙනවා, ජයමංගල ගාථා කියන අතරතුරේදී කිරි ඉතිරවීමේ සිරිත තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකම හැමෝම එකතු වෙලා ජයමංගල ගාථා සජ්ජායනය කරලා රටට, ලොවට සාමය සතුට ඉතිරෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ අතරේම රබන් සුරල් වැයීමත් සිද්ධ වෙනවා. පොල්තෙල් පහන දැල්වීමේ සිරිතටයි අපි දැන් යොමු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩිහිටියෝ කිහිප දෙනෙකුට අපි ආරාධනා කරනවා මගුල් බෙර වාදනය මැද්දේ පොල්තෙල් පහන දල්වන්නට. අපි ආරාධනා කරනවා බන්දු කොඩිකාර මහතාටත්, ඒ වගේම කරුණාරත්න මහතාටත්, නාලක වික්‍රමසේකර සොහිරාටත්, ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා අපේ වැඩිහිටි අම්මාවරුන් දෙපළකටත් මේ ස්ථානයට එන්න කියලා පහන පත්තු කරන්න. දැන් අපි සැරසෙන්නේ තවත් සිංහල අවුරුදු සිරිතකට. ඒ තමයි අපේ සිංහල ජාතිය පුරුද්දක් තියෙනවා දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට බුලත් දී වඳින සිරිතක්. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැදුනත් වැඩුණත් මේ පුංචි දරුවෝ අපේකම ඒ විදියටම අරගෙන යන්න පෙරහුරුවක් තමයි මේ අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් බුලත් හුරුල්ලක් ගන්න තරම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැකියාවක් නැති වුණත් හැකි පමණින් ඔවුන් බුලත් හුරුල්ලක් නියෝජනය කරලා බුලත් කොළ කීපයක් අතට අරගෙන මේ කුඩා දරුවගේ ඉඳලා වැඩිහිටි දරුවෝ වෙනකන් හැමෝම ලෑස්ති වෙන්නේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට බුලත් දීලා වැඳලා ඒ දෙමව්පියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ ආශිර්වාදයත් එක්කම සිංහල අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව එළඹෙන නව අලුත් අවුරුද්ද තවත් සෞභාග්‍යමත් වසරක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම දෙමව්පියන්ට දරුවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ බුලත් දී වැඳීමේ චාරිත්‍රය ඉෂ්ට කරන්න කියලා. කනාමුට්ටි බිඳීම පටන් ගන්න යන්නේ
මව්බිමෙන් සැතපුම් දසදහස් ගණන් ඈත සිටගෙනත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර මේ විදිහේ තැන්වල කුඩාවට හෝ සිංහලයින්ගේ හෙළයින්ගේ අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ අවුරුද්ද මේකට සිංහල හින්දුනි අලුත් අවුරුද්ද කියලාත් කියනවා බක් මහවුලෙල කියලා කියනවා සූර්ය මංගල්‍ය කියලා කියන මේ මොන වචනයෙන් කිව්වත් මේක අපේ අවුරුද්ද මේක අපි සතුටු වෙන කාලය සතුටු වෙනවා පමණක් නෙමෙයි මේ තමයි අපි අපේ සංස්කෘතිය පවරා දෙන යුගය මක් නිසාද විශේෂයෙන් මේ වගේ රටවල් වල ඈත රටවල් වල සිටින අපේ සුහද මිතුරන්ගේ දරුවෝ ඒ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නවා පාසල් වල පමණක් නෙමෙයි ඔවුන්ට ඇසුරු කරන්න ලැබෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන වෙනත් සංස්කෘතියකට අයිති ඔවුන්ගේ සමවයස් කණ්ඩායම්. දැන් ඒ අය ඒ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්නව පමණක් නෙමෙයි ඔවුන් ඒ සංස්කෘතියත් වැළඳ ගන්නවා. වෙනත් රටකට ගියාම මහා සංස්කෘතියක් තිබෙන රටකට පැමිණියාම ඔවුන්ට අපේ දේවල් අමතක වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අවස්ථාවල් වලවත් අපේ දෙමව්පියන් කල්පනාවෙන් කටයුතු කරලා ඒ දරුවන් වෙනුවෙන් මේ අපේ සංස්කෘතිකාංග මේ අපේ අනන්‍යත්වය දක්වන සංස්කෘතිකාංග රැකගත්තේ නැතිනම් ඒ දරුවන්ට මුල් නැතුව යනවා. ඒ දරුවෝ සම්පූර්ණයෙන්ම තව ටික කාලයක් යනකොට ඔවුන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙස හඳුන්වා ගන්නවත් කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතා වැදගත් දෙයක් මේ වෙලාවේ සිදු කෙරෙන්නේ මේ වගේ තැන් වල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් එකතු වෙලා ඒ තමන්ගේ උත්සව තමන්ගේ සංස්කෘතිකාංග රැක ගන්න මේ පුංචියට හරි කරන දේවල් සමහර විට බොහෝ දෙනා රැස්ලා යම් උත්සව විශාල ස්ථානවල පවත්වන්නට පුළුවන්. සමහර විට මේ වගේ නිවෙස් පාවිච්චි කරන හිත මිතුරන් එකතු කරගෙන මේ වගේ දේවල් කරන්නට පුළුවන්. ඒ කොයි වුණත් සෑම දෙයකින්ම සිදුවන්නේ අපේ සංස්කෘතිය ඊළඟ පරම්පරාවට පැවරීමයි. ඒක නොකරොත් අපි මහ විශාල අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයකට පත් වෙනවා. තව ටිකක් කල් යනකොට දැනටත් අපිට පේනවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් බොහෝ දෙනා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වෙන්න උත්සාහ කරනවා, පිට වෙලා සිටිනවා. අපේ දරුවෝ විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස්. ඒ නිසා ඒ අයට ලංකාව ලක්මාතාව කියන නමවත් තමයි නැති නොවෙන්නට නම් අපේ මේ වගේ අපේ උත්සව සහ වෙනත් සංස්කෘතිකාංග රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තුෂාර ප්‍රනාන්දු දරුවාටත් ඒ ඔතුමාගේ භාර්යාව සහ ඒ සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ කියන වැඩසටහනටත් මේ දේවල් වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව. හොඳයි. අද දවස පුරාවටම අපි මේ පුංචි බක්මහවුලෙලෙදී කුඩා දරුවන්ව මූලික කරගෙන වැඩිහිටියන් සඳහාත් විවිධ තරඟ පැවැත්වුවා. අවුරුද්ද මුල් කරගෙන තියෙන කණාමුට්ටි බිඳීම, අලියට ඇස තැබීම, පිටිමත කාසිය සෙවීම වෙනුවට පිටිමත ටොෆියක් සෙවීම, ඒ වගේම සංගීත පුටු තරඟය, ඒ වගේම බෝතලයට වතුර පිරවීම වැනි කඹ ඇදීම වැනි තරඟ රාශියක් අද පුංචි සිඟිත්තෝ වෙනුවෙනුත් වැඩිහිටියෝ වෙනුවෙනුත් පවත්වලා ඒකාකාරී ජීවිතෙන් මදකට මිදෙන්න ඔන්න අද මෙල්බර්න් නුවර වාසය කරන මේ අපේ දරු දැරියොනුත් එක්ක අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්දක් පාසා එළඹෙන සෑම වසරකදීම මෙවැනි සිංහල බක්මහේ අවුරුදු උළෙලකින් ඔබ හමුවට එන්නට විශේෂයෙන්ම අපේ දුවා දරුවන්ට අපේකම කියා දෙන්නට අපේ සිරිත් විරිත් අපේ සිංහල ජන ಕ್ರೀಡಾ ඔවුන්ට දකින්නට ඒවා යෙදෙන්නට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න තමයි ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් මේ බක්මහේ එළඹි බක්මහේදීත් මේ හා සමානවම මේ බක්මහේ අසිරිය ඔබ වෙතට ගෙන එන අටියෙන් අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට
ලැබුවා වූ නවවසර සුබම සුබ සස්ත්‍රීකවන්ත වූ එවැගේම අපේ රටට නිදහස සාමය උදාවන සෞභාග්‍යමත් රටක් ලැබේවා අපේ ජනතාවට යහපත උදා වේවා නිදහස්සේ නිවහල්ව ජීවත් වෙන්නට ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් මේ බක්මහේ අසිරි වැඩසටහන අපි සමාප්ත කරනවා.